بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء 40 کا سبق نمبر 37 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت اما زیارت القبور سے لے کر فَكُلُّ هَذِهِ أَعْمَالٌ صَالِحَةٌ تک۔ یہ دونوں عبارت کے ٹکڑے عبارت مصنف و متن مصنف ہیں۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس میں جو نکات بیان کیے جائیں گے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، قبور اولیاء کی زیارت عبادت میں شرک نہیں ہے، جس طریقے سے بعض لوگوں نے یہ گمان بھی کیا ہے کہ قبور اولیاء کی زیارت کرنا شرک کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 2، جو لوگ قبور کی زیارت کو شرک قرار دیتے ہیں ان کو جواب دیا جائے گا، ان کے اس عقیدے کا رد پیش کیا جائے گا۔ نمبر 3، مشرک کی عبادت اور زیارت و ماتم وغیرہ میں فرق بیان کیا جائے گا کہ مشرک کی عبادت مذموم ہے، جبکہ زیارت و ماتم وغیرہ یہ ممدوح ہیں۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ متن مصنف ہے طلاب کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں متن مصنف ہم فقط ترجمے پہ اکتفا کرتے ہیں، چونکہ اس کی وضاحت پھر شرح آیت اللہ محسن خرازی میں آئے گی۔ اما زیارت القبور و اقامت المأتم فلیست ہی من نوع التقرب الی غیر اللہ تعالی فی العبادت، کہ جہاں تک اولیاء کی قبور کی زیارت کرنا ہے، عزاداری امام حسین علیہ فتحیت الثناء کو قائم کرنا، یہ چیزیں ایسا نہیں ہے کہ غیر خدا کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہوں، یا ایک اس تقرب کی قسم میں سے نہیں ہیں جو غیر خدا کی جانب تقرب کیا جاتا ہے عبادت میں۔ یعنی یہ ہیں تو عبادت، لیکن غیر خدا جو ائمہ علیہ السلام ہیں یا اولیاء ہیں ان کا ہم تقرب تلاش کرتے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ کما توہمہ بعض من یرید الطعن فی طریقۃ الامامیۃ، جس طریقے سے اسی بات کا گمان کیا ہے بعض ان افراد نے، بعض ان مخالفین نے جو الزام تراشی کا ارادہ رکھتے ہیں امامیہ شیعہ اثنا عشری کے عقائد و روش میں، کہ وہ یہی گمان کرتے ہیں کہ یہ جو شیعہ لوگ قبور کی زیارت کر رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کر رہے ہیں، یہ غیر خدا کی عبادت کر رہے ہیں، اور غیر خدا کی عبادت چونکہ شرک ہے لہذا یہ لوگ مشرک ہیں۔ غفلتاً عن حقیقت الحال فیہا، در حالانکہ یہ حال ہے طلاب کرام من کا، یہ لوگ جو ایسا گمان کرتے ہیں یہ غافل ہیں حالات کی حقیقت سے، فیہا اس امامیہ کے طریقہ امامیہ میں، یا کہہ لیں زیارت قبور و اقامہ ماتم میں، بل ہی من نوع تقرب الی اللہ تعالی بالاعمال الصالحۃ، بلکہ یہ قبور اور اقامہ ماتم ایک قسم کا وسیلہ و ذریعہ ہے خدا کے قریب ہونے کا اعمال نیک کے ذریعے سے۔ یعنی جس طرح ہر نیک کام کے ذریعے سے انسان خدا کے قریب ہو سکتا ہے، اسی طرح قبور کی زیارت، عزاداری کا قیام و برپا کرنا، یہ بھی چونکہ نیک اعمال ہیں، ان کے ذریعے سے خدا کا قرب تلاش کیا جاتا ہے، جس طریقے سے کا تقرب الیہ بعیادت المریض، جس طریقے سے خدا کے قریب ہونے کا ارادہ کیا جاتا ہے، تقرب خدا کا ملتا ہے مریض کی عیادت کرنے سے۔ مریض کی عیادت کرنا نیک و صالح عمل ہے جس میں خدا راضی ہے، خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح زیارت قبور و اقامہ ماتم ہے۔ دوسری مثال، وتشیع الجنائز، مسلمان و مومن کے جنازے کی تشییع کرنا، اس کے جنازے کے ساتھ ساتھ چلنا، اس کے لیے فاتحہ پڑھنا، یہ ثواب کے اور نیک اعمال کے زمرے میں آتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے خدا کا تقرب ملتا ہے۔ تیسری مثال، وزیارت الاخوان فی الدین، اور دین کی راہ میں دینی بھائیوں کی زیارت کرنا، یعنی جو دینی بھائی ہیں، المومن اخو المومن، یا مسلمان کا بھائی ہے، اس بنا پر اگر کسی کو اس نیت سے کہ چونکہ خدا اس میں راضی ہے
اور کسی مومن بھائی کی زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے تو یہ خدا کا تقرب ہے اس میں۔ ایک اور مثال مواسات الفقیر، فقیر کے ساتھ ہمدردی کرنا، یہ تمام نیک اعمال کے زمرے میں آتے ہیں جن کے ذریعے سے خدا کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ فإن عیادۃ المریض مثلا فی نفسها عمل صالح، مریض کی عیادت بذات خود ایک اچھا نیک عمل ہے، تقرب بہ العبد الی اللہ تعالی، جس نیک و صالح عمل کے ذریعے سے بندہ خدا کے قریب ہوتا ہے۔ ولیس و تقرب المریض، اور اس عیادت سے مراد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ انسان جو مریض کی عیادت کرنے جا رہا ہے وہ مریض کے قریب ہو۔ ولیس و تقرب المریض یوجب ان یجعل عملہ عبادۃ لغیر اللہ تعالی، اور شخص کا مریض کے قریب ہونا سبب نہیں بنتا کہ اس عمل کو وہ قرار دے کہ عبادت ہے غیر خدا کی، یعنی میں اس کی عیادت کر رہا ہوں، بس عبادت کر رہا ہوں تاکہ غیر خدا کی عبادت کے زمرے میں آ جائے، ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ اب شرک فی عبادت ہی، یا مریض کی عیادت ہرگز یہ نہیں بنتا، مریض کے قریب ہونا ہرگز یہ سبب نہیں بنتا کہ عبادت خدا میں کسی کو شریک قرار دیا جائے، نہیں، ایسے بالکل ہرگز نہیں۔ وکذالک باقی اعمال وذالک باقی امثال هذه الاعمال الصالحۃ، اسی طرح دیگر نیک و صالح اعمال کی بھی مثالیں ہیں، التی، ان میں سے یہ نیک و صالح اعمال کی مثالیں ہیں: زیارت القبور، قبور کی زیارت، و اقامت الماتم، ماتم کو قائم کرنا، و تشیع الجنائز، مسلمان و مومن کے جنازے کی تشریح کرنا، و زیارت الاخوان، مومن بھائیوں کی زیارت کرنا۔ اما کون زیارت القبور اقامت الماتم من اعمال صالحۃ شرعیت، یہ بات کہ اولیاء کی زیارت، قبور کی زیارت کرنا، عزائر شہداء کا قائم کرنا، یہ نیک و صالح شرعی اعمال میں سے، فذالک یثبت فی علم الفقہ، یہ بات ان کا ثواب ہونا، نیک و صالح اعمال میں سے ہونا علم فقہ میں ثابت ہے، ولیس ہونا موضع اثبات، یہاں پہ علم کلام میں ان کو ثابت کرنے کا موقع و محل نہیں ہے۔ والغرض، مقصد یہ کہ ان اقامت هذه الاعمال لیست من نوع الشرک فی العبادت، ان اعمال نیک کو قائم کرنا، انجام دینا شرک فی العبادت کے زمرے میں نہیں آتا، کما یتوہمہ البعض، جس طرح کہ بعض مخالفین نے اسی بات کا گمان کیا ہے کہ ان نیک و صالح کاموں کو انجام دینا، زیارت قبور، ماتم وغیرہ یا دیگر ایسے نیک کام شرک کے زمرے میں آتے ہیں، عبادت میں شرک ہے۔ ولیس المقصود منہا عبادت الائمۃ، ہرگز زیارت سے مراد، ماتم سے مراد یہ نہیں لی جاتی کہ ائمہ کی عبادت کی جا رہی ہے تاکہ شرک فی العبادت لازم آئے، بلکہ وانما المقصود منہا، بلکہ زیارت قبور وغیرہ سے مراد احیاء و امرہم، ان کی امر کو زندہ کرنا ہوتا ہے، و تجدید ذکرہم، تاکہ ان کی ذکر کی تجدید کی جائے، و تعظیم شاعر اللہ، اور تیسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شاعر اللہ کی تعظیم کی جائے جو کہ فیہم، ان کے اولیاء کے بارے میں ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو بھی شاعر خدا کی تعظیم کرتا ہے یہ اس کے دلی تقوی کی نشانی ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 32 ہے۔ یہاں تک طلاب کرام عزیز متن مصنف تھا۔ اب اس متن کی وضاحت فرماتے ہیں، اس لیے یہ نمبر 4 سے کہ وہاں پہ جو گزشتہ عبارت میں نمبر 4 تھا وہیں سے یہ وضاحت شروع ہوتی ہے۔ والمتوہم تخیل ان زائر او مقیم الماتم مشرک بشرک الاصغر او شرک الاکبر، گمان کرنے والا شخص یہ خیال کرتا ہے کہ زیارت کرنے والا، قبور کی زیارت کرنے والا یا عزادیر شہداء کو برپا کرنے والا یہ مشرک ہے، ایسا مشرک ہے جو شرک اصغر میں یعنی شرک خفی میں مبتلا ہے، یا شرک اکبر میں ہے، یعنی ان کو خدا کے مقابلے میں قرار دے رہا ہے، یہ گمان کر رہا ہے۔ مستدلن، در حالانکہ متوہم نے دلیل قائم کی کہ بأن العبادت تتحقق بتعظیم الخشوع والمحبت، عبادت تحقق پذیر ہوتی ہے سامنے والے کی تعظیم کرنے کے ذریعے سے، سامنے کے والے کسی مطلق قدرت کے سامنے انکساری کرنے کی وجہ سے، خضوع خشوع کرنے کی وجہ سے، اس کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے، بس فحضور الزائر عند القبور، جو قبور اولیاء کے ہاں کے پاس زائر زیارت کرنے والے حاضر ہوتے ہیں، اور اقامت الماتم
आज़ादारी को कायम करना, अभी तवस्सुल या आइम अलैहिस्सलाम के साथ तवस्सुल करना, और इस्तिशफा बिहिम या उनसे शफाअत तलब करना, ये ताज़ीमुन, ये खबर है हुज़ूर ज़ाहिर की, ये ताज़ीम है गैर ताला, बस ये खुदा गैर खुदा की ताज़ीम है, वह वो शिरकुन फिल इबादत, और गैर खुदा की ताज़ीम शिरक और इबादत होती है। ये इनका दलील वफ़ी है मन उन वाद शार मोहतरम फरमाते हैं इन मुतख़य्यल की दलील में, इस्तदलाल में वाज़ेह इश्काल पाया जाता है, वाज़ेह रुकावट और मन पाई जाती है। लिअन्नल इबादत अल मुस्तलहत अल्लती उब्बिर अन्हा फिल लुगत अल अरबिय्यत बितअल्लुह व बिल फारसी व फिल लुगत अल फारसी बिपरसतश, के इबादत जो इस्तिलाही है, यानी इस्तिलाह दीन में, जिसके बारे में अरबी लुगत में तअल्लुह लफ्ज़ आया है और फारसी में परसतश आई है, ये ला ततहक्कुक, ये इबादत ला बेमुतलक ताज़ीम, हर किस्म के एहतराम और ताज़ीम से तो सिद्क नहीं आती कि जहाँ पे भी एहतराम और ताज़ीम हो और वहाँ पे कहा जाए कि इबादत है। वल खुज़ू अल मोहब्बत है, और जहाँ पे भी खुज़ू व खुशू व मोहब्बत का इज़हार हो वहाँ पे कहा जाए कि इबादत है, हरगिज़ नहीं। वलिज़ा इसी वजह से औलिया किराम के बारे में खुज़ू व खुशू होता था, ताज़ीम होती थी, मोहब्बत होती थी, लेकिन उनके ज़माने में ही कभी भी इनको ये नहीं कहा गया कि ये इनकी इबादत की जा रही है। वलिज़ा ला यकुनु ताज़ीम वल खुशू लिनबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ औसियाहिल मुकर्रमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम फी ज़माने हयातिहिम इबादतन, ये इबादतन ला यकुनु खबर है। इसी वजह से नबी अकरम की ताज़ीम और उनके सामने इनकिसारी करना, और नबी अकरम के बाद औलिया जो उनके वसी हैं आइम अलैहिस्सलाम, उनके ज़माने में ही उनकी ताज़ीम और उनके सामने इनकिसारी करना ये इबादत शुमार नहीं होती। बल ला तकूनु तिलकल उमूर बिनिस्बत इला गैरिहिम कल अबे वल उम्मे वल मुअल्लिम मिम्मन यल्ज़िमु ताज़ीम इबादतन, ये इबादत ला तकूनु खबर, बल्कि ये चीज़ें यानी ताज़ीम और खुज़ू और मोहब्बत गैर नबी और औसिया की बनिस्बत, जिसके बाप के बारे में ताज़ीम की जाती है, इनकिसारी की मोहब्बत की जाती है, माँ के बारे में हुक्म है कि ताज़ीम की जाए, उनके सामने खुज़ू खुशू किया जाए, मोहब्बत की जाए, उस्ताद के सामने भी यही हुक्म है कि इनकी ताज़ीम लाजिम है, ये इबादत नहीं है, ये चीज़ें इबादत नहीं, चूँकि दिल इबादत हो, ये ताज़ीम हो। वल खुज़ू फ़ी मुक़ाबिल गैर बिउनवान अन्नहु रब्बुन यस्तहिक़ुल इबादत, यही मेयार है। चूँकि इबादत उस ताज़ीम और इनकिसारी को कहते हैं कि जो सामने गैर के सामने इस नीयत से ताज़ीम और खुशू और इनकिसारी की जाए कि वो रब है जो लायक इबादत है, इस नीयत से, यानी सामने वाले को रब समझ के उसके सामने ताज़ीम की जाए, खुजू की जाए। वह ज़ाहिर व मुकीम वातिन वल मुकीमुल मातमे व हाकज़ल मुतवस्सिल बिनबी अल अइम्मते वल मुस्तशफ़िन ला यनवी अब ज़ालिक अबदन, दर हालांकि कुबूर औलिया की ज़ियारत करने वाला, अज़ाज़र से शुहदा को कायम करने वाला, नबी और आइम अलैहिस्सलाम के साथ तवस्सुल करने वाला या इनसे शफा तलब करने वाला हरगिज़ ये इरादा नहीं रखता कि मैं इनको इस नीयत से इनसे तवस्सुल कर रहा हूँ, शफात मांग रहा हूँ कि ये लायक इबादत है, हरगिज़ उनकी इसकी नीयत ये नहीं होती। बल या तक़िदो, बल्कि ज़ाहिर मुकीम मातम मुतवस्सिल मुस्तशफ़ी अक़ीदा रखते हैं कि अन्न मिसल नबी अलैहिस्सलाम मखलूकून मरबूबून, कि खुदा की मखलूक हैं या नबी व आइम्मा मरबूबून, मरबूब हैं जिनका रब खुदा है। वल अम्र बियदिल्लाह, तमाम काम तमाम खुदा के हाथ में है। इन्नमा ज़ारहुम लिमुजर्रद ताज़ीम व तबर्रुक व तवस्सुल इक्तिफ़ान बिअइम्मत दीन वल अस्हाब व ताबिईन, बल्कि उनकी ज़ियारत होती है फ़कत इसलिए कि इसमें ताज़ीम है, एहतराम है, इससे तबर्रुक हासिल किया जा रहा है, बरकत हासिल की जा रही है और तवस्सुल हासिल किया जा रहा है, ताकि इत्तबा की अइम्मदीन की और साहब के ताबीन की, चूँकि उन्होंने इनके क़ुबूर की ज़ियारत की है, इनके साथ तबर्रुक हासिल किया है, इनके साथ तवस्सुल हासिल किया है। तो अल्लाह किराम ने कहा काल फ़ी कश्फ़िल इर्तियाब, कश्फ़िल इर्तियाब किताब है सैयद मोहसिन अमीन की, वो फरमाते हैं कश्फ़िल इर्तियाब लैसल मुराद मिन इबादत अल्लती ला तस्लु लिगैरिल्लाह व तूजिबु शिर्क वल कुफ्र इज़ा वक़त लिगैरिही मुतलक़ ताज़ीम वल खुशू, कि मुराद इबादत से हरगिज़ ये मुराद ये नहीं है इबादत से वो इबादत जो सलाहियत नहीं रखती गैर खुदा के लिए, और वो सबब ऐसी बात मुराद नहीं होती कि जो शिर्क को कुफ्र का सबब बने जब वाक़े हो गैर खुदा के लिए।
मुतलक ताज़ीम है, ये लैसा की खबर है। मुराद इस इबादत से, इस किस्म की इबादत से हरगिज हर किस्म की ताज़ीम मुराद नहीं होती, हर किस्म की इनकसारी मुराद नहीं होती, बल इबादत खासतन, बल्कि इबादत से मुराद मखसूस इबादत है। लम यसुर मिनहा मिन अहद मिनल मुस्लिमीन, जो इबादत किसी भी मुसलमान से गैर खुदा के लिए सादिर नहीं होती, अगर होती है वो इबादत तो खुदा के लिए होती है। कश्फ इर्तियाब सफ़ा नंबर 167 सैयद मोहसिन अमीन। वहादा हुवल फारिक बैन तवस्सुल वल इस्तिशफा बिरसूल व बैन इबादत अल मुशरिकीन लिअसनामिहिम। सैयद फरमाते हैं कि और यही बुनियादी फ़र्क है तवस्सुल आइमा के साथ, रसूल नबी अकरम और आइमा के साथ तवस्सुल करने और उनसे शफात मांगने के बारे में, और मुशरिकों की इबादत के दरमियान जो बुतों की पूजा करते हैं। अब फ़र्क ये फ़इन्नहुम यअबुदूनहा इबादतन ला तलिकु इल्ला लिरब्बि, ये बुत परस्त मुशरिकीन गैर खुदा की यानी असनाम की इबादत करते हैं, इसलिए ऐसी इबादत करते हैं जो इबादत लियाकत नहीं रखती, अगर रखती है तो खुदा के लिए, यानी जो इबादत लायक खुदा है, लायक रब है, वही इबादत उसके करते हैं, यानी उन्हें रब समझकर उनके सामने खुजू खुशू कर ताला बिखिलाफ मन तवस्सल इलैहि, बरखिलाफ उन लोगों के जो तवस्सुल करते हैं आइमा के साथ और नबी के साथ, वस्तशफा बिहिम, उनसे शफात तलब, फ़इन्नहुम तबर्रुकुन फ़इन्नहु तबर्रक बिहिम, उनसे बरकत हासिल करते हैं। वजअलहुम वसीलतन, और वो लोग करार देते हैं उनको तवस्सुल में शिफा वसीला लितकर्रुब कुर्बतन अल्लाह का, खुदा करीब होने का वसीला करा देते हैं। लिमा औरफा मिन अन्नहु मिनल मुकर्रबिन इंदहु ताला, चूँकि जाना गया है कि ये नबी व अलैहिस्सलाम खुदा के यहाँ करीब तरीन बंदे हैं, इनसे करीब और कोई नहीं है। वह आइन हाजा मिन इबादत मुशरिकीन, फिर ये कहाँ से आ गया मुशरिकीन की इबादत के ज़ुमरे में से, असल नहीं आता। वह तफसील युतलब मिन महली, इसकी तफसील तलब की जाए अपने मकाम माल से, जो कि मुस्तकिल इसके बारे में किताबें लिखी गई हैं। कश्फुल इर्तियाब सफ़ा नंबर 168। वला फ़र्क, कोई फ़र्क नहीं फीमा ज़ुकिर, जो उन बातों में जो जिक्र की गई, फ़र्क नहीं बैन कौन ज़ायर यहज़ुल मज़ूरा व तवस्सल व यतलब मिनल्लाह बिही, के ज़ियारत करने वाला जब औलिया की आइमा की कबूर के यहाँ हाजिर होता है तो मज़ूर यानी जो कब्र में मदफून है जिसकी ज़ियारत किया उस के यहाँ हाजिर होता है, तवस्सुल करता है और तलब करता है, खुदा से तलब करे इनको वसीला बना के, ये भी सही है। या वबैन कौन ही यहज़ुर व यतलुब मिनल मज़ूर, के वहाँ पे हाजिर होके यदउल ज़ायर, के दुआ करे ज़ायर के लिए, वयतलुब मिनल्लाह, खुदा से तलब करे, वैसे लहू, और उसके शफा तलब करे, फ़ी इंजाए हवाइजिही, अब उसके ज़ायर की हाजतें बराबरी के लिए। बल्ला मन अक़लन व नक़लन, इसमें देखो किसी भी किस्म का भी अक्ली माने और नकली यानी रिवायात और कुरान की रूह से रुकावट मौजूद नहीं है। मिन अन युतलब मिनल मज़ूर शिफा दाई मरीदी, के इसमें तो कोई रुकावट नहीं कि मज़ूर से यानी जिस औलिया से जिनकी कबूर की ज़ियारत की जा रही है उनसे बीमारी की शफा तलब की जाए, मरीज़ की शफा तलब की जाए, और इंजाए हवाई जी बिइज़्निल्लाह, के खुदा के इज़्न से आप हमारी ये हाजतें और हमें ये मुश्किलात और परेशानियाँ दूर फरमाएं। वइन्नमल ममनू, जो चीज़ गलत है वो गलत ये है, वो अयतलुबा मिन्हु इस्तिक़लालन, के ज़ियारत करने वाला शख्स मिन्हु मज़ूर से मांगे मुस्तकिलन, यानी मुस्तकिलन है ये माना इस्तिक़लाल, मिन दून अन यंतही इला इज़्निही ताला व कुदरती, बगैर इसके कि उसको उसके मज़ूर को मुंतही करार दे खुदा की इज़्न तक और खुदा की कुदरत तक, यानी इसके मुस्तकिलन यानी मज़ूर से मांगता है ज़ाहिर, लेकिन ये नियत रखते हुए कि ये वो है कि जिसको खुदा की इज़्न नहीं बल्कि ये अपने इज़्न में मुस्तकिल है, खुदा की कुदरत नहीं बल्कि कुदरत में मुस्तकिल है, तो ये ममनू है, ये शिरक है। बल्कि अन्नो शिरक फिल फ़ाइलियत है, क्योंकि ये फ़ाइलियत में शिरक के मुतरादिफ है। फल मुतवहिमुल मज़कूर लम यतले अला हकीकत हाल फ़ी ज़ियारत व तवस्सुलात व इकामत मात व नहविहा, वो शख्स जो गुमान कर रहा था कि ये ज़ियारत व तवस्सुल व मातम का इकामा ये सब के सब शिरक हैं, ये आदमी गुमान करने वाला शख्स जिसका जिक्र किया गया ये आगाह नहीं है ज़ियारत के बारे में हक़ाइक़ से, तवस्सुलात के बारे में हक़ाइक़ से बिल्कुल आगाह नहीं है, अज़ादरी से दुशुदा के काम करने के बारे से ये असल इनसे हक़ाइक़ से वाकिफ़ नहीं है। व इल्ला, अगर हक़ाइक़ से वाकिफ़ होता
फलम यनसिब इलैना अशिरक, हमारी तरफ हरगिज़ शिरक की निस्बत ना देता कि शिया मुशरिक हैं। वाला इख्वानिनल मुस्लिमीन, हमारे आले तसन्नुत भाइयों पर लाजिम बनता है कि अयजतनिबु अनहाद है इत्तहामात, ऐसे इल्ज़ाम तराशियों से बाज आ जाएं, चूँकि ले हुर्मत एक तो हराम है ये। दूसरी बात यह है कि वली कौन है मूजिबत लिफ्तिराक़, ये तफरक़े का सबब बनती है जिसके से कुरान मजीद ने मना फरमाया है। मअन्नल वहदतल इस्लामियत मिन औजबल वाजिबात ला सियमा फी ज़मानिना हाज़ा, कि वहदत इस्लामिया सबसे बड़ा वाजिब है इस हमारे ज़माने में। अल्लज़ी इत्तहदल कुफ़ार फ़ीह अला इत्तिफ़ाक़ नूरुल इस्लाम व इज़लाल मुस्लिमीन, वो ज़माना जिसमें मुत्तहिद हो गए हैं कुफ़ार के इस्लाम का चिराग बुझाएं और मुसलमानों को ज़लील और रुसवा ख्वार करें। इसमें हमारे ऊपर फरीज़ा बनता है कि हम कोई भी तफरके वाली बात, कोई भी इल्ज़ाम तराशी एक दूसरे पर ना करें। तो लाभ इकराम, आज का दर्स अपने इख्तिताम को पहुंचा। सवाल नंबर हम अगर देना चाहें तो सवाल नंबर 1 ये बनेगा कि कौन सा इश्काल है कुबूर की ज़ियारत और इकाम मातम के बारे में, उस इश्काल की वजाहत करें और इस इश्काल का जवाब भी दें। और उसके बाद तुल्लाब इकराम में दूसरा सवाल ये बनेगा कि बुत परस्त जो बुतों की इबादत करते हैं उनमें और तवस्सुल इकाम मातम और ज़ियारत कुबूर में कौन सा बुनियादी फ़र्क है, उस फ़र्क को वाज़ेह करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।